हेलो फ्रेंड्स मोर आउ एक नुआ भिडियो मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आपण मैंने समस्त जानी सारी यूट्यूब थंबनेल देखिकी जे मु एबे कौन कहवाई जाऊँगी और कहा विषय कहवाई जाऊँगी। वर्तमान मु जाऊँगी कोणार्क सूर्य मंदिर उपरे किछि वर्णना करने। तो कोणार्क सूर्य मंदिर 1300 शताब्दी रे निर्मित भारत ओडिशार कोणार्क अवस्थित एक सूर्य मंदिर। प्राय 1250 ख्रीष्टाब्द में उत्कलर गंगवंशीय राजा लांगुला नरसिंह देवଙ୍କ द्वारा ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏକ ବିଶାଳ ରଥାକୃତିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚରଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଜହିଁରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଚକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କାନ୍ଥ ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी सूचीभुक्त भारतर 7 आश्चर्य भितर एहार नाम लिपिबद्ध होई रही अछि। एही मंदिरटी गढ़ी उठिथिला प्राची नदी और बंगोपसागर संगम स्थल रे। से जुगरे एहा एक पोताश्रयी बंदर थिला। एहार नाम थिला कोणगर। कोणगर नामानुसारे मंदिर नाम है कोणार्क। कोणार्क शब्द को विश्लेषण कले जना जाए यह संस्कृत शब्द कोण और अर्कर संजोग तैयारी होइछि। कोणर माने है गोटे पाख अथवा दुईटी दिग बा रेखार मिलन स्थल और अर्कर अर्थ है सूर्य। यही मंदिरटी सूर्यदेवों पर निर्मित होइथिबारु जगार नाम तदनुसारे कोणार्क होइछि बोली मत पोषण करा जाए। कोणार्क मंदिर गठन विषय चल जानिबा। कोणार्क मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली तोड़ा जाइथिला। गर्भगृह युक्त मुख्य मंदिरटी 229 फुट उच्च और मुखशाला 128 फुट उच्च थिला। 13 फुट उच्च पत्थर चट्टाण उपरे विमान और जगमोहन रथ रूप गढ़ा जाइथिला। से चट्टाण चारिपटे 9 फुट 9 इंच उच्चर 24टी चक और सम्मुखरे 7टी घोड़ा खंजा जाइथिला। जगमोहन उच्चता था 123 फुट और विमान उच्चता था 225 फुट। एबे प्राय विमानटी ध्वंस हेबारे लागिछि। तो जेतेबेले आपण माने प्रवेश करिवे एही मंदिर भितर को आपण माने देखिया पाइबे दुआर दुई पाखरे मंदिर को जगी रही दुईटी दंता हाथी एवं दुईटी भीमकाय सिंह। यही हाथी दुईटी साइतो मनुष्य को माड़ी बसिथिबार देखा जाए। प्रत्येक पुरातन मंदिर परी एठारे मध्य मुख्य मंदिर पूर्वर नाट मंदिरटी रही जोठारे कलाकार माने देवतांक उद्देश्य नृत्य गीत परिवेषण करिथांती। मंदिरर अत्र तत्र सर्वत्र विविध फूल और ज्यामितिक ढांचार नमूना देखा मिले। यह छड़ा अनेक प्रकार देवादेवी यक्ष गंधर्व किन्नर नर संगीत शिल्पी नट नटी प्रेमी जुगल इत्यादि को आमे देखा पाऊ। युद्ध और शिकार आदि असंख्य चित्रण देखा मिले। ता सहित केते जातिर पशुपक्षी देखा एठारे मिले। आसंतु जानिबा सूर्य मंदिर बा कोणार्क मंदिर रहस्य इतिहास। लांगुला नरसिंह देव मात्र 18 वर्ष बयस दक्षिण को युद्ध करने जाइथिले एवं विपुल धनरत्न धरी 3 वर्ष पर फेरिथिले। पिता अनंग भीम देव से जाए सिंहासन रूढ़ुथिले। माता उपदेश देले जो विपुल अर्थ से गोटे विशाल सूर्य मंदिर गढ़ कारण ओडिशार 4टी विशिष्ट क्षेत्र मध्यरु एकमात्र अर्क क्षेत्र से जाए उपयुक्त मंदिरटीए गढ़ा होई नथिला। अन्य 3टी क्षेत्र जेमतिक पुरी भुवनेश्वर जाजपुर उद्योग आरंभ हो जाइथिला। दूर दूरांतरु पत्थर आनिबाकू आरंभ कले। मंदिर गठन आरंभ कले किंतु आउ 5 वर्ष आगकू प्रथम नरसिंह देव सिंह वर्ष शेष सिंहासन को आरोहण करथिले। एबे आसंतु जानिबा वास्तविक धर्मपद
ଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶାମ୍ବ ଏଠାକୁ ଆସି 12 ବର୍ଷ କାଳ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସେ ଏହି ବିସ୍ମୟକର ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ବିଷୟଟିର ମୂଳ କଥାଟିଏ। ତ 1238 ଠାରୁ 1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1200 ଭଲ ଭଲ କାରିଗରକୁ ବଛାଇ ମନ୍ଦିରର କାମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ତିଆରିରେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ସାଜିଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା ଏକ ରଥ ଆକାରର ସଦୃଶ। ସେଥିରେ 7ଟି ପଥରର ଘୋଡ଼ା ଯୋଖା ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଓଡ଼ିଶାର 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାରିଗରମାନେ ଯେତେଥର ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିକି ବସାଉଥାନ୍ତି ତାହା ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ବିଶୁ ମହାରଣା ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଖଟାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏଣେ ରାଜା ଅଧୀର ହୋଇ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଳର ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ନ ମରାଯାଏ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ବିଶୁ ମହାରଣା ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଘରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅଟିଏ ଆସିଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଧରମା। ଧରମା ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଜିଦି କରି ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଓ ଘରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତା ମା ତାକୁ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଧରମା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଘରର ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖି ସେ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ଏଇ କେହି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେମାନେ ହେଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଉଦାସ ଦେଖି ଧରମା ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ରାତି ପାଇଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା କଟା ହେବ। ତା ମନ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଯେହେତୁ କାରିଗରର ପିଲା, ସିଏ ବି କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଦଧିନଉତି କାଳେ ବସେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ 1200 ବଢ଼େଇ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ। ପରିଶେଷରେ ବାପା ବିଶୁ ମହାରଣା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଧରମା ଯାଇ ସେହି ଦଧିନଉତିକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ 1200 ବଢ଼େଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ଯେ 1200 ବଢ଼େଇ ଯେଉଁ କାମଟି କରିପାରିଲେନି, 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସି ସେ କାମ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ବି ସେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ। ଏକଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରମାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଧରମା ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ କଥାଟି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏକ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ 1200 ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି 1200 ବଢ଼େଇ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଏତିକି କହି ସେ ମନ୍ଦିରର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇ ସିଧା ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ହିଁ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଧରମାର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।